الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ جناب اسپیکر، تمام تعریف اور کبریائی صرف رب کریم کے لیے ہے۔ بے شمار درود اور سلام آقا محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر اور آپ کی آل پر۔ الحمدللہ 26 فروری 2024 کو قائد محترم، اسٹیٹسمین اور پارٹی صدر جناب محمد نواز شریف صاحب اور خادم پنجاب، خادم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب کی ترقی کے جس سفر کا پھر سے آغاز کیا تھا، اس کا ایک اور بڑا سنگ میل آج عبور کرنے جا رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا ایک تاریخی اعزاز بخشا، اور 100 دن کے مختصر ترین عرصے میں انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ مختصر ترین وقت میں روٹی، آٹے، گھی، سبزیاں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمت کم کر کے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ایمرجنسی اور ہسپتالوں کی او پی ڈی میں ادویات کی مفت فراہمی دوبارہ شروع کر کے ثابت کر دیا کہ خادم اعلیٰ کا دور ہی واپس نہیں آیا، بلکہ شہباز سپیڈ اب پنجاب سپیڈ بن چکی ہے۔ سب کو یاد ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھے نواز شریف کی کمزوری سمجھنے والے جان لے کہ میں انشاءاللہ ان کی طاقت بن کر دکھاؤں گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک بہادر بیٹی اپنے بے گناہ اور بہادر والد کی طاقت بن گئی۔ اور اب پچھلے 100 دنوں کے مختصر ترین عرصے میں یہ بہادر بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پنجاب کی طاقت بن چکی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، لیکن اس بار زمانے کو بدلنے والی تاریخ ساز رہنما قوم کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جن پر قیادت اور جماعت ہی نہیں، آج کے پنجاب کے ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بھائی، ہر بیٹی، ہر بیٹے کو فخر ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دل اور سوچ ایک لمحے کے لیے بھی پنجاب کے عوام کی خدمت اور فرض کے احساس سے غافل نہیں ہوا۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بے مثال قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پختہ عزم، مسلسل محنت، یکسوئی اور قابلیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہزار برق گرے، لاکھ آندھیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس معزز ایوان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور پر عمل درآمد کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی خدمت کے یہ وعدے آج بجٹ دستاویز میں منصوبوں کی عملی شکل پیش کر رہے ہیں۔ 18 مارچ 2024 کو مالی سال 2023-24 کا بجٹ اس معزز ایوان نے منظور کیا تھا۔ آج اس حکومت کا پہلا باضابطہ سالانہ ٹیکس فری بجٹ مالی سال 2024-25
हाजिर खिदमत है। अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क की तरक्की और बहाली के आसार हर गुजरते दिन के साथ मजीद वाज़ेह हो रहे हैं। मरकज में वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब और सूबा पंजाब में वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पॉलिसियों और खिदमत की रफ्तार की गवाही मुल्क के अंदर से ही नहीं बैरून मुल्क के इदारे और समुंदर पार पाकिस्तानी 3.2 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवा कर दे रहे हैं। मौजूदा आदादो शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 30 महीनों की रिकॉर्ड कम तरीन सतह है। इलावाजी निज़ाम हुकूमत की मजमूई इस्लाह, शफाफियत, खसारे और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी, शरह सूद में 150 बेसिक पॉइंट्स की कमी, ज़राई इजनास की रिकॉर्ड पैदावार, स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी बुलंदी, दोस्त और अजीम बरादर ममालिक से ताल्लुकात की बहाली के नतीजे में मजमूई तौर पर एक साजगार कारोबार दोस्त माहौल फिर से पैदा हुआ है। जनाब स्पीकर, इस बजट के जरिए हम आवाम के रिलीफ और कारोबार में तरक्की के सफर को मजीद तेज करेंगे। यही वजह है कि आइंदा माली साल का टैक्स फ्री तरक्कियाती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्कियाती बजट है, जिसका 100% कैश कवर मौजूद है। इलावाजी हुकूमती हुजम और इखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे हैं और गरीब शहरी पर बोझ डाले बगैर सूबाई महसूलात में इजाफा भी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने महंगाई के मसले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी। खाने पीने की अशिया की फराहमी, मेयार और कीमतों की सख्त निगरानी का आगाज किया। जखीरा अंदोजी, मिलावट करने वाले और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किए, जिनका सिलसिला जारी सारी है और रहेगा। अवाम को सताने वालों का घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स फ्री बजट मुशावरत, मसावात, रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। ये हुकूमत का नहीं, अवाम और सबका टैक्स फ्री बजट है, जिसमें सबका ख्याल रखा गया है। कोई हुकूमत में है या ऑपोजिशन में, हामी है या मुखालिफ, शहर है, शहर से है या देहात से, फैक्ट्री मालिक है या मजदूर, किसान है या दिहाड़ीदार, तनख्वाहदार है या ताजिर, तालिब इल्म है या हुनरमंद, घरेलू खवातीन हैं या मुलाजमत पेशा, हमारी मोहतरम बहनें, बेटियां, बच्चे हैं या माएँ, डॉक्टर हैं या मरीज या फिर खसूसी अफराद, गर्ज माशरे के हर तबके और फर्द की जरूरियात और मफादात को इस टैक्स फ्री बजट में तवज्जो दी गई है। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसासत से मेरे ऑपोजिशन के मोहतरम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त होगी कि इस बजट को तहम्मुल, अवाम की खिदमत के एहसास और जमहूरियत दोस्त फर्द होने के तौर पर समाअत फरमाइए, क्योंकि ये बजट इन तमाम बड़े इक़दामात का अहाता करता है, जिससे सूबा पंजाब की तरक्की और खुशहाली का एक नया बाब शुरू होगा। मैं यहाँ मुख्तसरन इन चीदा मंसूबाजात से इस ऐवान को आगाह करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, 9 अरब
50 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का इजरा, जिसके जरिए सूबे की सतह पर महंगी बिजली और बिलों से परेशान अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पहले मरहले में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं, जिसे लगाने के तमाम अखराजात भी हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसकी मदद से पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम। 2 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। 8 अरब रुपए की लागत से एक्वा कल्चर श्रिम्प फार्मिंग का आगाज। 5 अरब रुपए की लागत से शहर में मॉडल फिश मार्केट का क़याम। 80 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम का आगाज, जिसके जरिए जिले सतह पर तरक्याती जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। और 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली। और वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 530 अरब की 3870 स्कीमें जो डेड हो चुकी थी, पंजाब के अवाम पे खर्च करने का फैसला किया है। 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों के तहत खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की मरम्मत और बहाली। 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 2 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल्ड प्रोग्राम टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पहले गारमेंट सिटी का क़याम। 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इलावाजी पंजाब भर में खेलों की मौजूदा सहूलियात की बहाली और तामीर नौ के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा मंसूबा भी आइंदा माली साल में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पंजाब का वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्वाब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। 3 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद शहर लाहौर में रख दी गई है। इंटरनेट तक आसान रसाई,
ڈیجیٹل پنجاب کے منصوبے کا بنیادی جز ہے۔ ہماری حکومت نے اپنے ایک اور وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے لاہور کے کئی مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے، جسے پنجاب کے دیگر اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے کہ 10 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے تاکہ نوجوان آئی ٹی کی دنیا میں اپنا مقام بنائیں۔ ان کے ہاتھ میں پٹرول بم نہیں، لیپ ٹاپ اچھا لگتا ہے۔ 67 کروڑ کی لاگت سے لاہور میں اسٹیٹ آف دا آرٹ آٹزم اسکول کا قیام، بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام، 1 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر میں ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا قیام، 2 ارب روپے کی لاگت سے معذور لوگوں کے لیے چیف منسٹر ہمت کارڈ پروگرام کا اجرا، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز، اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے منورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کا قیام، 56 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کا قیام، 8 ارب 84 کروڑ روپے کی لاگت سے سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا قیام، 45 کروڑ روپے کی لاگت سے ایئر ایمبولنس سروس کا آغاز، 1 ارب روپے کی لاگت سے کلینک آن ویلز منصوبے کا آغاز، جس کے تحت 200 ایمبولنسز کو کلینک آن ویلز کے طور پر فعال کیا گیا ہے، جو شہری کچی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں پہ صحت کی معیاری خدمات فراہم کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب میں موبائل فیلڈ ہاسپٹلز کے پروگرام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد پنجاب میں ہیلتھ کیئر کوریج کو مزید بڑھانا اور فعال کرنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے اسماگ لیس اینڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کا اجرا۔ قلیل مدت میں ہماری ایک اور اہم کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اسماگ اور اس کے اثرات پر قابو پانے کے لیے اسماگ ایکشن پلان تیار کر لیا ہے، جس کے تحت ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعت، بلدیہ، انفراسٹرکچر، ہاؤسنگ اور توانائی سمیت تمام متعلقہ شعبوں کے لیے وقت کے تعین کے ساتھ اہداف بھی طے کیے گئے ہیں۔ جنگلات کی ترقی کے لیے 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب پلانٹ فار پاکستان منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ 49 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں ماحول دوست بس سروس کا آغاز، ہر شہری کے گھر تک سرکاری خدمات کو فراہم کرنے کے لیے 34 کروڑ کی لاگت سے مریم کی دستک پروگرام کا آغاز، 9 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کا قیام، جس کے تحت پنجاب بھر میں بسنے والے تمام لوگوں کی سماجی اور اقتصادی معلومات اکٹھا کر کے ان کی ضروریات کا درست تعین کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر مستقبل میں ترقیاتی اور سماجی بہبود کے پروگرام تیار کیے جائیں گے اور حقدار کو براہ راست اس کا حق ملے گا۔ 18 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام، جس کے ذریعے قیمتوں میں اضافے، سرکاری زمینوں پر قبضے، ذخیرہ اندوزی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر پر سخت گرفت کی
की जाएगी। जराइम की मुअस्सर रोकथाम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। मलका कौसार मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये हमारे इनकलाबी मंशूर का शानदार और जामे खुलासा है, जिसके जरिए हमने ऐसी बेमिसाल तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं जो न सिर्फ मौजूदा दौर की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि पंजाब को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं मोअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल का 2024-25 के टैक्स फ्री मिज़ानिये के अहम खदोखाल पेश करने की इजाजत चाहता हूं और माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में गुज़िश्ता साल से 54% इजाफे के साथ 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 25% इजाफे के साथ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 6% इजाफे के साथ 105 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 25% इजाफे के साथ 57 अरब रुपए के महसूलात की वसूली मुतवक्के है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 111% इजाफे के साथ 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र के साथ ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। ये तरक्याती प्रोग्राम सूबे में माजी के तमाम तर तरक्याती प्रोग्रामों से कहीं बढ़कर है और हमारी आइंदा 5 साला इनकलाबी तरजीहात का आगाज है। रवा माली साल के 655 अरब रुपए के तरक्याती बजट की निस्बत ये बजट 28% ज्यादा है। कुल तरक्याती बजट का 33%, सोशल सेक्टर 29%, इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, प्रोडक्शन सेक्टर और 5% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स और खुसूसी इक़दामात के लिए 20% तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल
2024-25 میں چند اہم سیکٹرز کے لیے مختص کیے گئے تخمینہ جات اور اہم ترجیحات اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، وومن ڈیولپمنٹ، سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، بہبود آبادی اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے 280 ارب 65 کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 33% ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں شعبہ تعلیم میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے لیے آئندہ مالی سال میں مجموعی طور پر 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 13% اضافی ہے، جس میں سے 604 ارب 24 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 12% زیادہ ہے، جبکہ 65 ارب 50 کروڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 14% ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اسکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 42 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم کی جائے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی مخدوش عمارات کی بحالی، خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پنجاب کے اسکولوں میں نئے کلاس رومز کا اضافہ، آئی ٹی لیبز کا قیام اور آفٹر نون اسکولز پروگرام کا اجرا بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام PSRP کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور نظام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نوجوان انٹرپرینورز، پرعزم رضاکار اور ایجوکیشن ٹیک فارمز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں نجی شعبے کے تعاون سے پسماندہ علاقوں میں مقیم غریب خاندانوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کا عمل بھی رواں دواں ہے، جس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 7% زائد ہیں۔
जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम को आम करने और महरूम और मुतवस्सत तबकों तक तालीम की रसाई यकीनी बनाने के लिए हर वक्त कोशां है। इस ज़मीन में हमारी हुकूमत ने दानिश स्कूल मंसूबे को बहाल करने बल्कि मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह अगले 5 सालों में पंजाब के हर जिला में जदीद सहूलियात से आरास्ता एक दानिश स्कूल का क़याम में लाया जाएगा। इन स्कूलों में जिला भर में से होनहार मगर अंडर प्रिविलेज तलबा और तालबात को खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर स्टेट ऑफ द आर्ट तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत का अज़्म है पंजाब का कोई होनहार तालिब इल्म सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से आला तालीम से महरूम ना रहे। इस ज़मीन में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की बुनियाद रखी, जिसका इस वक्त कुल हुजम 16 अरब 25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके जरिए इस वक्त तक सूबे के तकरीबन 4,58,000 तलबा और तालिबात आला तालीम और पेशा वाराना तालीम से फैज़याब हो चुके हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में हायर एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ की गई है। हायर एजुकेशन के शोबे के चीदा तरक्याती मंसूबाजात में होनहार तालिब इल्मों के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तलबा को लैपटॉप की फराहमी, मलका कौसार मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम, सरकारी कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात की फराहमी वगैरह शामिल हैं। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में स्पेशल एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। स्पेशली एबल्ड तलबा की आमदोरफ्त के मसाइल को हल करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के इदारों को मिनी बसों की फराहमी और स्पेशल एजुकेशन के इदारों को किराए की इमारतों से निकाल कर उनकी अपनी इमारतें तामीर करना भी आइंदा माली साल की तरक्याती तरजीहात में शामिल है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में महकमा लिटरेसी व गैर रस्मी तालीम के लिए 4 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है, जिसके जरिए मुख्तलिफ महकमों के ताउन से 36,000 नाख्वांदा अफराद के लिए एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स ALCs कायम किए जाएंगे।